إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم يزداد فيها الأجر ويكثر فيها الخير، فمن استغلها فيما شرعه الله فهو من الموفقين، ومن فرط فيها فقد فاته ما قد لا يدركه مرة أخرى. وها نحن عباد الله مقبلون على أيام مباركات اختارها الله تعالى واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولمكانتها فقد أقسم بها المولى في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس وغيره من المفسرين رضي الله عنهم: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. وإذا علم العبد أن العمل الصالح يحبه الله تعالى في هذه الأيام أكثر من غيرها، اجتهد العبد فيها في الطاعات وازداد في القربات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى لا يكاد يقدر عليه. ومن تأمل هذه الأيام وجد أنها تجتمع فيها أنواع العبادات ويجتهد المسلمون فيها بالطاعات، ففيها الصلاة والصيام والحج والذبح وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة، بل جعلها الله تبارك وتعالى موسما لحج بيته الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وهو ركن الحج الأكبر، وفيها يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله. عباد الله، من العبادات المشروعة في أيام عشر ذي الحجة التكبير لله تعالى، وهو على نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المطلق فهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم
ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر، وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم من حديث نشيبة الهذلي رضي الله عنه. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والتكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات المفروضة من الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صلاة العصر من أيام التشريق. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قاله الإمام أحمد، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. عباد الله، من الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها ومستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره، رواهما مسلم. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي. ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، بل يجوز له الطيب والجماع وغير ذلك مما يمنع منه المحرم. ومن أخذ من المضحين من شعره وأظفاره فليس عليه كفارة، فإن أضحيته مجزئة وعليه التوبة والاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Serviteurs d'Allah, sachez que parmi les grâces que Allah Azza wa Jal a données à ses serviteurs, il y a le fait qu'il a établi des périodes dans l'année dans lesquelles les récompenses pour nos œuvres sont augmentées et sont multipliées, et dans lesquelles il y a beaucoup de récompenses pour le bien qu'on fait. Alors celui qui profite de ces occasions, eh bien, il a eu le succès d'Allah. Mais celui qui est négligent dans ces périodes bénies, eh bien, il risque de manquer une occasion qui risque de ne plus se représenter, parce que personne ne sait s'il sera vivant l'année prochaine. Et donc, nous approchons maintenant des 10 jours bénis, des premiers 10 jours de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier musulman. Et ce sont les 10 jours, parmi les 10 jours les meilleurs de l'année. Il n'y a pas de meilleurs jours dans l'année que ces 10 jours-là. Et ces 10 jours sont reliés au mois du Hajj. Comme les 10 nuits du Ramadan sont reliées à la fin du Ramadan, les 10 jours de Dhul Hijjah sont reliés au Hajj. Et ce sont les meilleurs jours de l'année pour les œuvres. Il n'y a pas de jour dans l'année meilleur que ces jours-là. Et même à cause de ça, Allah Azza wa Jal a juré dans le Coran par ces 10 jours. Et il dit dans Surat Al-Fajr, Wal-Fajr, Walayalin Ashr, Wal-Shaf'i Wal-Watr. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ainsi que d'autres parmi les savants de tafsir ont mentionné que les 10 jours mentionnés ou les 10 nuits mentionnées, il s'agit des
10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et donc, lorsque quelqu'un est conscient de ça, et il sait que Allah Azza wa Jal aime qu'on fasse plus d'efforts dans ces jours-là, eh bien, il va augmenter les efforts et les actes d'adoration et essayer de tout faire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal encore plus que d'habitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il n'y a pas de jour dans lesquels les œuvres, les bonnes œuvres sont aimées par Allah que ces 10 jours. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, ô messager d'Allah, même le djihad dans le sentier d'Allah? Et il a répondu, même le djihad dans le sentier d'Allah, excepté un homme qui est sorti avec ses biens, avec sa personne et avec ses biens, et qui n'est revenu avec rien du tout. Et Saïd ibn Jubayr, qui a rapporté ce hadith de Abdullah ibn Abbas, lorsque rentraient les 10 jours de Dhul Hijjah, il faisait des efforts à la limite jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable. Et il faisait de son maximum tous les efforts possibles pour faire des bonnes œuvres et pour faire le bien. Et si on médite et on observe bien comme il faut cette période bénie, on voit que c'est une période dans laquelle plusieurs adorations sont réunies en même temps. Par exemple, pendant ces 10 jours, la récompense de la prière, de la salat qu'on fait, de toutes les prières qu'on fait tous les jours pendant toute l'année, eh bien, on les fait pendant ces 10 jours-là également. Et également, la récompense du jeûne qu'on peut faire pendant ces 10 jours-là, elle est multipliée aussi. C'est-à-dire que c'est recommandé, pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, de faire des jeûnes surérogatoires pour avoir plus de récompenses encore. Également, c'est les jours dans lesquels le Hajj est accompli. Et le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est donc une des plus grandes adorations dans l'islam. Malheureusement, à l'époque actuelle, avec les restrictions sanitaires, beaucoup de musulmans qui auraient voulu faire le Hajj cette année, ils ne peuvent pas le faire. N'empêche que, bi'idhnillah, la délivrance est proche, incha'Allah, et on voit que les cas commencent à diminuer beaucoup, surtout avec la vaccination. Et donc tout ça, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie des causes de prendre le vaccin, ça fait partie des causes par lesquelles on peut se prémunir et se préserver de ce genre de maladie. Donc c'est une cause que Allah Azza wa Jal a permise, et qu'il faut prendre si on veut se préserver par la permission d'Allah. Il y a également le sacrifice pendant ces 10 jours bénis, le sacrifice, al-udhiyah. Et donc ça aussi c'est une grande ibada, une grande adoration, qui est un rappel du sacrifice de Ibrahim alayhi salam, qui allait sacrifier, parce que Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé et l'a testé de différentes façons, et il a réussi toutes les épreuves, et il a passé tous les tests que Allah Azza wa Jalla lui a donnés. Et parmi ces tests, un des plus grands tests, c'était de lui demander d'égorger, de sacrifier son propre fils, qu'il a eu à un âge avancé. Et malgré la difficulté de ce test, il a été prêt à le mettre en pratique et à l'exécuter. Et il allait égorger son fils Ismaïl pour Allah. Parce que Allah est plus aimé pour lui que toute chose. Et au moment où il allait pour exécuter cet ordre d'Allah, et que Ismaïl alayhi salam, son fils, s'est soumis à l'ordre d'Allah aussi avec lui, avec son père, Allah Azza wa Jal a fait descendre un ange avec un mouton qu'il a égorgé en échange. Et c'est pour dire, puisque tu as été sincère et que tu as réellement passé le test et tu as prouvé ton amour et ta sincérité, eh bien,
au lieu d'égorger ton fils maintenant, tu n'as qu'à égorger ce mouton. Et les musulmans, par rappel de ces grands sacrifices de la part d'Ibrahim alayhi salam, à chaque année, nous aussi, on fait notre sacrifice. Et donc, cette période, c'est pendant ces jours bénis de l'année. Et il y a beaucoup d'autres adorations également, sans parler des sadaqat et des aumônes et des dons qu'on peut faire pendant ces 10 jours-là qui sont multipliés également dans leurs récompenses. Il y a également l'exemple qu'on a mentionné du Hajj, que beaucoup de musulmans négligent malheureusement, et qu'ils laissent, et qu'ils rapportent, et qu'ils retardent. Et ils disent, on va attendre jusqu'à ce qu'on va devenir plus âgé. Ils disent, c'est mieux d'attendre, parce que là on fait des péchés, et ça c'est la mentalité de certains musulmans. Quand on est jeune, on fait des péchés, c'est mieux d'attendre quand on va être plus vieux, pour effacer ces péchés-là, parce qu'on va revenir, Inch'Allah, comme le jour où notre mère nous a mis au monde. Sauf que c'est une erreur de penser de cette manière. Aussitôt que tu as les moyens et la capacité de faire ton hajj, fais-le le plus tôt possible. Fais ton hajj le plus tôt possible. Parce que le hajj, tu sais pas si tu vas être vivant après de toute façon. Tu risques de mourir. Et également, non seulement ça, mais ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et beaucoup de gens se fatiguent dans le hajj, et les personnes âgées, ils vont là-bas et ils meurent. Parce que ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. C'est une adoration qui est très exigeante physiquement. Et donc c'est pas facile comme certaines personnes qui s'imaginent que c'est très facile. Non, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et donc il faut le faire le plus tôt possible. Quand on a les moyens, on va faire son hajj. On n'attend pas. On ne laisse pas à une année après. Ça, c'est très important. Et également, parmi les adorations, pendant les mois de Dhul Hijjah, il y a les adorations particulières, comme le takbir. Le takbir, de façon générale, comme le faisaient les sahaba, ils rentraient dans le souk, dans un marché, et ils commençaient, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, et d'autres également, ils rentraient dans le souk et ils commençaient à faire le takbir, et tout le souk commençait à faire le takbir avec eux. Ça, c'est des sunan, malheureusement, on peut pas dire qu'elles sont mortes complètement, mais c'est rare qu'on entend que des gens ont fait revivre cette sunna. Et surtout dans les pays non musulmans, si tu vas dans un souk, tu commences à dire Allahu Akbar. Malheureusement, à cause des khawarij, les gens vont commencer à courir. Parce qu'ils s'imaginent que c'est un cri de guerre, alors qu'au contraire, c'est une grande glorification d'Allah. Et ça mentionne que rien n'est plus grand que Allah. Allah est le plus grand. Il est plus grand que tout. Allahu Akbar. Et il y a le takbir qui est spécifique, qu'on fait à la fin des prières pendant les jours de Tashriq. Et donc ça fait partie des choses que les Sahaba faisaient, et c'est établi par l'ijma' et le consensus des Sahaba. Et aussi, par exemple, ceux qui ne font pas le hajj, et qui ne sont pas au hajj, et qui désirent sacrifier leurs moutons, eh bien, lorsque les 10 jours rentrent, ils doivent ne plus toucher à leurs ongles, ne plus couper leurs cheveux ou leurs poils, jusqu'à ce qu'ils aient égorgé leurs moutons le jour du sacrifice, le jour du Eid. Donc ça, c'est très important, ça fait partie des règles de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié que celui qui désire faire son sacrifice, alors dans ce cas-là, il ne doit pas toucher à ses ongles ni à ses poils. Et une chose importante, si par exemple, à cause des complications, soit à cause du Covid, ou soit à cause des restrictions des gouvernements
surtout dans l'endroit où on vit maintenant, il y a beaucoup de limitations, des restrictions, des interdictions par rapport au sacrifice. Si quelqu'un n'a pas la possibilité d'avoir accès à un mouton pour l'égorger cette année, eh bien la sunna c'est de le faire soi-même. Mais si quelqu'un n'est pas capable de le faire par lui-même à cause des difficultés et qu'il connaît quelqu'un ailleurs, dans un pays musulman, qui est capable de faire le sacrifice pour lui, en son nom, alors dans ce cas-là, s'il fait confiance à cette personne et que cette personne a de la connaissance de la religion, un minimum de connaissance, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le déléguer et lui donner l'argent et lui demander de faire le sacrifice pour lui. Donc quand il va égorger le mouton, il va dire Bismillah, Allahu Akbar, je le fais au nom de telle personne, ou je le fais pour telle personne. Et il le mentionne. Donc tu sais que la personne, tu lui fais confiance parce que c'est une personne de confiance, elle va le faire au nom de la personne. Mais pas d'envoyer de l'argent à des inconnus ou à des gens que tu connais pas ou à des organisations que tu n'es pas certain exactement s'ils vont faire les choses comme il faut. Ça, il faut faire attention, il faut vérifier. Parce qu'il y en a qui ne tiennent pas compte. Tu leur envoies ton argent, ils prennent l'argent, peut-être ils vont pas égorger en ton nom, peut-être qu'ils vont faire n'importe comment. Il faut faire attention à ça. Donc, déléguer quelqu'un de confiance pour le faire si vous pouvez pas le faire vous-même ici. Donc ça, c'est important. Et également, une chose importante par rapport au prix des sacrifices, au prix du mouton, c'est pas bien de se plaindre des prix élevés du mouton parce que c'est une adoration qu'on fait pour Allah. Et tout l'argent qu'on dépense pour acheter ce mouton-là, eh bien c'est une ibada. On n'a pas le droit de se plaindre pour ça. Et on va prendre une partie pour soi-même, une partie pour donner aux pauvres ou des gens qui sont dans le besoin et donner à des amis. Donc on fait du bien en même temps avec ça. Donc il n'est pas convenable que le musulman commence à se plaindre du prix du sacrifice. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.